Lolita fashion, an overly feminine fashion style categorized by puffy dresses, bonnets, frills, and lace. A fashion born in the back streets of Harajuku, kept alive by those who desire to indulge in their own cuteness. Throughout her lifetime, the Lolita girl has experienced many trends and community changes. Some of the early forms of Lolita fashion would be unrecognizable as Lolita by today's standards. Somehow, Lolita fashion grew from a fringe fashion style with no real community, with coordinations consisting of unbranded items, no variety, and no real uniformity, to a recognizable fashion style with communities all over the globe and million-dollar brand names. With controversy, the homogenization of the internet, and the general shift in consumer behavior, the future of the Lolita girl is quite unknown. I want to discover the possible avenues that the Lolita girl can go down. What does it mean for the Lolita girl to sustain her longevity? What does it take for a fashion like this to survive in the modern world? What adaptations and evolutions has the Lolita girl yet to make? In order to better understand where the Lolita girl can go, I'll need to talk to some experts. That's why I've gathered an elite team of Lolitas to help me on my journey to figure out how to keep the Lolita girl alive. This team of experts includes fashion designer Hibiki-san, fashion student Reina-san, Lolita curator Yamada-san, and Lolita influencer Hamaka-san. Each one of my experts is going to be a puzzle piece to help me better understand the future of Lolita fashion. To understand our future, we're going to have to get acquainted with our present and reconcile with our past. So, where exactly did the Lolita girl come from? Well, just like many fringe fashion groups from the pre-internet age, the origins of the Lolita girl isn't really known. Some associate the origins of the Lolita girl in the 1970s when Natural K was popular, the most popular representation of this time being Pink House. During the 1970s, we also have Milk, and the connection to the Lolita girl becomes a little bit more clear. We have the flouncy dresses and puff sleeves, which are quite popular in Lolita fashion today. During this period, Milk was very popular with idols. In the 1980s, we begin to see many of the iconic brands come to life, like Baby the Starshine Bright, Jane Marple, and Heart E. Documentation from this point shows that there isn't any consistency in how the Lolita girl dressed. Petticoats weren't yet a la mode, a Lolita girl didn't have to have her hair done, and it was quite common to style a Lolita piece with casual wear. But it wasn't until the 1990s where we saw the Lolita girl truly blossom. This is the decade which saw a high increase in street snap magazines, which in turn created a better curation for girls to look at for inspiration when creating their own coordinations. More Lolita brands began popping up as well, including Moi Même Moitié and Metamorphosis, along with the media representation in manga, anime, and movies. In the 2000s, the Lolita girl made her impact overseas, where more of the media representation began to be exported. This includes media like Kamikaze Girls, NHK's Kawaii Leader program, and the Gothic and Lolita Bible. I wanted to explore the world of handmade Lolita. Like many subcultures, Lolita fashion had very humble beginnings. Before there were so many Lolita brands, many girls who were interested in the fashion had to get creative. Perhaps the way to stay in Lolita fashion is to go back to its roots of supporting those in the community. Japan has always been a country that values craftsmanship and artistry. Maybe that's going to be something that saves Lolita fashion from extinction. Today, I want to talk to Hibiki-san, who's a local designer for the brand Morphin, so I can better understand what it takes to make Lolita fashion.ロリータってやっぱりファッションとして取り入れてもらえずコスプレだと思われるのが私はすごく嫌だったんですよ。私はおしゃれだったりファッションだと思ってロリータを着ていたから、だから私自身がファッションとして新しいロリータスタイルをコスプレとかじゃなくリアルクローズに近いロリータブランドを立ち上げたいっていうのが一番の目的で始めました。本当に人によって違って、やっぱり私は TikTok をメインでそのお洋服を売り出したので、若い子たちが見てくれることが多くて、その子たちが一番最初のロリータに着てみたいって言ってくれるコメントをよくいただいてます。なので私にとってはちゃんと層に届いてるのかなって思っているし、そのロリータに一歩踏み出すのになかなか踏み出せないけど、響ちゃんのとこのモルフォのブランドだったら
着やすいからっていうので買ってくれたりとか、よく私が今日持っているバッグもすごいロリータを着ながら可愛い大きいバッグをイメージしたバッグなので、両方を着てみたいみたいな子たちが見てくれてることが多いです。ロリータって可愛い大きいバッグ少ないじゃないですか、ちっちゃいバッグがメインになるし、カゴだったりしちゃうと普段のリアルクローズの時に困っちゃうから、トートバッグって持ちやすいし長く使えるから、それを踏まえてデザインでスカートの位置にちょうど来るように作っていて、で可愛いものみたいなんで A3 まで入るようにしてて、パソコンも入れたり、自分も服飾学生なので生地とか縫製のものもいっぱい入るようにっていうので大きく作ってます。なんか私はあとデザインについてなんですけど、もちろんそのリアルクローズだったりカジュアルダウンとかみんなに着やすいっていうのを一番考えていることと、あとサスティナビリティの生地をなるべく使うように考えていて、なぜフェイクレザーで使っているかというと、そのフェイクレザーの中にサスティナビリティ専門の生地屋さんがあって、そこの生地を使ってこのバッグとかは制作をしています。今は使って捨てる、長く使う、売る、なんか古着に出すとかではなく、その生地を全部まとめてきれいに作り直す技術があるから、それで生地をもう一回作れるならその生地を買うべきなのかなと思って、そういうのでモルフォは取り組んだりとかはやっています。これからもずっと続けていきたいし、やっぱり多くの層に見てもらいたいっていうのが一番なので、撮影とかをもっと工夫して今のロリータっていうスタイルを出すのももちろんだけど、ファッションとして受け入れてもらえるようにいろんな撮影の仕方をして、いろんなところに当てはまるようなロリータファッションを生み出していきたいし、やりたいと思ってます。ここがすごい悩みどころで、ハンドメイドだからわざわざ頼みたいって言ってくれる人もいるし、でもハンドメイドだと私とあと一緒に作ってくれとる子個人でちゃんと頼んでて一緒に作ってるんですけど、やっぱ見える範囲でしかお洋服が生産できないので、たくさんの人に渡すことができないから、そこで今悩んでいるって感じです。ありました。ロリータってやっぱりお洋服ももちろんなんですけど、いろんな考え方を持ってる人が多くて、特に悪口ではないんですけど、日本の方だったりするとすごくルールを気にしてる方だったり、こうじゃないとどうなのかなとか、そういう問題とかが少しあって、私お茶会開催してるじゃないですか。そのお茶会で日本人の他のお茶会のことを揉めたりとかは過去にあったりとか、すごくルールを気にしてる方が多いから、それが私からしたら、なんで自分の好きな服を着て好きなように着たいし、何したってどんな、なんていうんだ、写真を撮ったっていいのに、それをわざわざなぜ言うのかなって思っちゃって、それで何回かすごいなんか悲しいコメントとか DM が来たこともあるし、それがもっとなくなってほしいなって。海外のロリータスタイルって、私サンフランシスコに行ったことがあるんですけど、その時は皆さんすごく自分は自由な着こなし方ですごく甘ロリの子なのに、友達は全然暗ロリですごいお互いのファッションを褒め合ったり、その子のスタイルっていうのを褒めているのがすごく何より素敵だなと思ったから、もっと自由なロリータっていうのを日本で発信できたらいいなって思ってます。When talking with Hibiki-san, I began to wonder about the girls who follow her on social media. Where do they get the chance to wear Lolita fashion? The Lolita girl used to find herself on niche internet forums, desperately searching for like-minded individuals to share her passion with. It wasn't uncommon for brands to have forums directly on their websites for the Lolita girls to get together and discuss different collections. Although, with the homogenization of the internet, many of these niche forums and blogging websites had to shut down. Today, the Lolita girl is relinquished to the oversaturation of Instagram and X. So,
How can someone who lives so far from all the action participate in Lolita fashion? Has forcing the Lolita girl onto mainstream social media been beneficial for her development? To answer these questions, I want to ask a Lolita herself who lives a Shinkansen ride away from Tokyo. Reina-san is a Lolita who is currently a student at Shizuoka Design Senmon Gakko. Although she's only had the chance to start wearing Lolita fashion in the past 2 years, I want to learn more about her experience. 最優先してるのはデザインと素材かなって言ってて、ロリータはフリルとかレースとかそういうボリュームがあるものがたくさんあるんですけど、その中でもやっぱり上品さを兼ね備えてるお洋服がいいなって思ってて、それなぜかっていうと、素材が悪いとコスプレっぽく見えちゃって、私それがあんまり好きじゃなくて、やっぱり特別なものであってほしいからロリータっていうのは。だから上品でデザインもいいし、質のいい素材を使ってるのを重視してますね。あと縫製がいいものがいいかな。なんかちょっと服飾学生なんで、なんか服の作りとか売ってるもの見ちゃうんですよ。そういうものを見てると、やっぱり縫製がなるべくいいものを選びがち。そんな感じです。ほとんど参加しないんですけど、僕ならば夏休みとか春休みとかそういう長期休暇の間なら行きやすいから、そういう時期を狙って行きたいなーって思ってます。参加したことはないです。あるんですね、そういうのが。なんでちょっと参加してみたいです。興味あります。静岡から東京に行くとなると、一番早いの新幹線じゃないですか。新幹線だと片道8000円ぐらい。だからもう往復でも1万超えちゃうんですよね。なんで、ちょっと行きにくい状況にあるので、そういう影響があって、東京以外の人は行きにくいんじゃないのかなってちょっと思ってます。ルイータブランドを見てて、こういうところがいいし、こういうところもいいから、なんか合わせたらいいんじゃないかとか、いろいろ工作はあるんですけど、自分の中でまだこうしたいってはっきり思うものがまだ見つかってないっていうか、探してる状態なので、それがもっと自分の人生いろんなこと経験してそれは分かることかなって思ってるんで、今はちょっと本当に人生の旅人じゃないけどまだ旅してる状態なんですけど、いつか就活もあって就職してからになっちゃうかもしれないんですけど、自分の好きなものが決まって固まって、もうこれだっていうものがあったらやっていくかもしれません。ロリータにもうすごい熱い気持ちはあるので頑張っていきたいな。なんかやるとしたら本当にもう全力でやりたいなって思ってます。 So what does this mean for the future of Lolita fashion? Tea parties seem to be the main way of getting to meet other Lolitas, but what about those who can't afford to go to tea parties, especially those who live outside of Tokyo, like Reina-san? On one hand, the barrier to entry serves to separate Lolita fashion from mainstream fashion, allowing it to keep its signature style. But on the other hand, without allowing new members to join, how can the Lolita girl survive? The most common way people participate in Lolita fashion is online, so I wanted to learn more about this aspect of Lolita fashion. To help me out, I contacted Hamuka-san, who is a member of the Lolita YouTube group Wonder Tea Party. No, めちゃめちゃ変わったと思っていて、すごく、私にとってはすごく生きやすくなりました。ちょっと話長くなっちゃうんですけど、なんか私一回ロリータを辞めてた時期があったんですね。大学3、4年くらいの時にロリータを着るのをやめていて、で、その後またロリータに戻ってきて、ロリータのコミュニティに入ったっていう経緯があるんですけど、なんか、大学生の時に
なんか私こう、ロリータをやめて、なんかみんなと同じにならなきゃみたいな、ロリータだったんですけど、普通になりたいっていうコンプレックスみたいなのがあったんですね。で、みんなと同じように普通の服を着て、なんか男性にモテて、で、なんか子供を産んで結婚してっていうのが自分にとっての幸せなんじゃないかな、みたいなふうに思ってたんですけど、なんか大学4年生の時に、その価値観のまま就活したんですけど、なんか全然うまくいかなくって、あれこれなんだろうって思ったら、私が本当に好きなのってファッションとかロリータとかじゃないって思って、やっぱ可愛いことが好きだって思ったんですよ。で、その時に、可愛い会社で Google で検索したら、なんか一番上に株式会社可愛いっていう、なんか会社が出てきて、そこで、ロリータファッションのツアーガイドによる原宿の外国人観光客向けの観光案内サービスをやってる会社に出会ったんですね。で、あ、もうここしかないと思って、なんかここ採用とか特にやってなかったんですけど、ここに入れてくださいみたいな感じでメールして、ここに入社したことによってロリータの世界に戻ってきたんですね。で、そしたら、なんかやっぱりこう、自分の、なんか本当に自分の好きなものを大事にしていいんだっていう、本当の自分に戻ってきた感じがあったりとか、なんかその時に、知り合った、その原宿会ツアーの人たちも私のこと尊重してくれたりとか、あとは原宿会ツアーの、そのメンバーに、なんか愛さん、愛っていう人がいるんですけど、愛は、うちのワンダーティーパーティーのメンバーの今リーダーなので、なんかそういう出会いが今自分のコミュニティにも、所属してるコミュニティにも繋がってるんで、なんかこう趣味の合うたりとか、価値観が合ってる友達が増えたりとか、仲間ができたりみたいな感じですごい生きやすくなりました。インターネットの力ってすごく大きいと思っています。で、今、さっき言ったグループ YouTuber のワンダーティーパーティーで活動してるんですけど、なんかたまにブランドさんとコラボして、ブランドさんの店舗でイベントとかやったりするんですね。で、その時に、お客さんが来てくれて、うちの視聴者さん、普段動画を見てくれている、ファンの方とかが来てくれるんですけど、そのファンの方が、ワンダーティーパーティーの動画がきっかけでロリータファッションに興味持ったりとか、そこからこう買う勇気が出ましたって言ってくれてる子とかが結構いたりとかするので、なんかもちろんいろんな世代の方が来てくれるのがとっても嬉しいんですけど、なんかこうやって自分より年下の世代の子が、ロリータに興味持ってくれるっていうのが、なんかすごく嬉しくて、ロリータファッションが一過性のブームじゃなくって、きちんとこうカルチャーとして定着するには、やっぱりこう次の世代に渡していかないといけないので、なんかそういう形で影響があるっていうのはすごい嬉しいなって思います。私個人の話をすると、私はすごくインターネットの中のロリータさんに影響を受けたっていう過去があって、中高生の時にはまだロリータ買えなかったので、こう唯一情報を手に入れられる手段が雑誌と、あとインターネットだったんですね。で当時インターネットだと、まだ SNS、ツイッターとかはツイッター X とかはなかったので、個人のブログだったりとか、ミクシーだったりとかを見てたんですけど、なんかその時に原宿とか、ロリータのブランドの店舗とか、なんか外にはこんなにおしゃれな人たちがいっぱいいるんだって思って、なんか私当時あんまりこう学校とか家庭とかでも別に、なんだろうな、学校は好きだったんですけど、なんか趣味が合う人とかはあんまりいなかったので、こう、なんか友達のことは好きだったけど、ちょっと疎外感を感じてるっていうところがあったので、なんかインターネットで自分と同じようにファッションが好きな人を見つけられたっていうこと自体が、なんかすごく私は勇気をもらったので、その時は、なんかインターネットの中のロリータさんに私はすごく影響を受けたなと思います。ただ、一方で、当時のインターネットのロリータカルチャーって結構閉鎖的というか、例えば、なんかすっぴんでロリータを着ちゃいけないとか、売ってる人はロリータ着ちゃいけないとか、ちょっとそういうクローズドな一面もあったので、なんかそこがちょっと中高生の時の私にとっては、ちょっとロリータに対するハードルが金銭的な面だけじゃなくってちょっと感じたなっていうのがあって、ただ今は、いろんなロリータさんたちがインターネットの中で活動していて、いろんな多様なロリータのあり方っていうのが少しずつ認められるようになってきたので、そういう意味で、とても生きやすくなったなって思います。私は直接会える機会もとっても必要だと思ってます。私自身が来店イベントとかで自分の視聴者さんと会ったりとかすると、もちろん普段 DM とかコメントとかで応援のメッセージもらったりとかするんですけど、やっぱり直接会うと、なんかすごくエネルギーをもらえるというか、すごい楽しいし嬉しいし、なんか肌ツヤ良くなる感覚があって、なんか直接会えるっていうこと自体に私すごく元気をもらってるので、やっぱり、
こう直接会える場所っていうのは必要だと思いますし、インターネットに出ないクローズドな話ってあるじゃないですか。リアルなところだけで行われるやつって、なんかそういうのもあるから、なんかインターネットの中にある情報だけが全てじゃないから、やっぱり直接会える場所っていうのは私にとって大事だなと思います。2個ありまして、1個が私今年の3月にロリータファッションのウェブメディアのリロリっていうのを立ち上げまして、 SNS でももちろん発信活動をしてるんですけど、同時にこうウェブメディアでの発信も始めまして、なんかこうまだまだ初心者さんにとってロリータファッションハードルが高いファッションなので、少しずつそこのハードルを下げてあげるノウハウを発信したりとか、あとは読むだけでこうなんか私もロリータファッション着てみたいなとか、なんか好きなことやっていいんだみたいな感じで元気になってくれたらすごい嬉しいなって思ってます。で、もう一個が、なんかいつか自分の自分のデザインしたお洋服作ってみたいなっていうのがあって、なんかこう結構私の好みって結構いろんなスタイルを組み合わせたりとかして、ザ・ハムカみたいな、ハムカの世界観みたいなのが確立するのが好きなんですけど、なんかそれを自分のオリジナルのデザインしたお洋服でも実現できたらすごい楽しいなと思いますし、もし誰かがそれ欲しいって言ってくれて来てくれる人がいたら、こんなに嬉しいことはないなって思います。It's clear to me that an online community is important for Lolita fashion, but for the Lolita girl to be considered real fashion, it needs to exist offline. Each one of my Lolita experts that I've talked to has made it clear that Lolita fashion is a lifestyle, it's not a costume. There needs to be a physical aspect to the fashion in order for it to survive, which is why I want to talk to Yamada-san, who is the president of the Gothic and Lolita Market, which organizes live events and digital conventions aimed at the Lolita girl. 私がこのキュレーターで一番大きな仕事というかメインでやってるのがこのゴシック&ロリータマーケットっていう日本で一番ロリータさんが今集まるようになったイベントなんですけど、これを始めたのが大学2年生1年生とかそれぐらいの時期だったんですね。で、私がそれぐらいの時期って本当にロリータファッション人口がめちゃくちゃ下がっていて、で有名なブランドとかも結構お店なくなっちゃったりとか、ゴシック&ロリータバイブルっていう、みんながゴスロリバイブルって呼んでる有名な雑誌があったりするんですけど、それも廃盤になっちゃったりして、このまんまだとなくなるかもしれないみたいな雰囲気が一瞬あった時期があって、私はその時にバイトをもりもりやるようになって、今からいっぱい着るぞって感じだったのに元気なくなってきてると。で、自分に何ができるかわからないけど誰かがやってくれるのを待ってたらいつになるか分かんないなと思ってでも自分で始めようっていうのがきっかけで、原宿がもともと聖地って言われてたりすると思うんですけど、その時本当に原宿にロリータさんがいなくなっててすごい悲しくって、なので原宿にこのロリータさんを戻したい、でロリータさんを増やしたいっていうのと、あと、インディーズブランドって呼ばれてはいるけど本当にもうみんなが知った方がいいよねっていう素晴らしいブランドがたくさんあると私は思ってて、なんかそういうブランドがもっといろんな人に知ってもらえたらいいなっていう、そのあたりの理由でロリータファッションキュレーターになりました。観測かもしれないんで実際そうかはわからないですけど、着て出かけるきっかけにまずなっていて、そのために新しいアイテムを探してみたりとか、普段からお茶をしにとか友達と遊びに行く時にロリータファッション着ている子ももちろんたくさんいるんですけど、そうじゃない子とかもたくさんいて、これから着てみたいけどいつ着ていけばいいかわからないとか恥ずかしいとか思ってる子がこの私のイベントをきっかけに着て外に出かけるようになるとか、なんかそういうそもそも着て出かける先っていう意味に着て出かけるきっかけになっていると思います。うちのイベントに出ることを目標にブランドを始めた方とかも嬉しいことにいらっしゃって、そういう方が徐々にファンをつけていって、今はアトリエピエロとかああいうところに卸すような規模になってきたりとか、徐々にインディーズブランドって言われるところからなんかそれに値することが今
ロリータ界隈にないと思うんですよ。中堅ブランドって私は呼んでいて、直営店で店舗持ってるとかではないけど、そういうセレクトショップに置くような規模にどんどん成長しているようなブランドはたくさんあるので、それのお手伝いになってたらいいなっていう感じですね。ゴシック&ロリータマーケットっていう即売会&コーデスナップ撮影会のものがメインにはなってるんですけど、とは別に期間限定のセレクトショップだったり、あとフリーマーケット、着なくなったお洋服を、今それを着たい子にあげようっていうそういう会をやったり、あと、コーディネートスナップだけのイベントとかをやってたりするんですけど、今後はオンラインで国内外みんなが買えるような、ここのサイト見ればどんなブランドでもあるよねっていうようなサイトを作ろうと思っていて、インディーズブランドからこの中堅ブランドあたりをまとまったサイトを作る予定です。それに付随してファッションショーの開催だったり、この前ちょっと10回記念パーティーをやったんですけど、それの反省を生かして試写会を今後もっとやってみようかなとか、これもまた夢ですけど、お出かけ会、みんなでバス借りてお出かけ遠足とかしようかなとか、いろんなことは考えてます。コミュニティがあるということはもっと盛り上げるためには必須だと思いますけど、存続みたいな意味で言うと必須ではないと私は思ってます。というのも、誰々ちゃんと着たいから着るとか、合わせたいから着るとか、そういうのではなく、自分の意思を強く持って自分が着たいから着るっていう人が結構多い印象があるので、そういった横のつながり、コミュニティがなくってもみんなそれぞれ生きていると思います。ただそういうつながりがあった方がより深みが出るというか、もっともっといろんな可能性が広がるのかなとは思います。不可欠ではないっていうのはそういう感じですかね。いろいろ情報収集みたいな点では結構 SNS とか、このオンラインのコミュニティすごくいいなと思っていて、一昔と比べたらそういう面ではすごくやりやすくなったとは思うんですけど、やっぱりロリータファッションってファッションなので着てなんぼだと思うので、着て一緒にお出かけしたりとか、そういう体験で心躍るような体験を一緒にその場で共感できるっていうのは、やっぱりオンラインのコミュニティでは賄えない部分なのかなと思うので、どっちもいい面はあると思いますけど、また別物かなというふうに思います。このロリータファッションが始まって間もない頃って、さっきちょっと話があったように、頭からつま先まで同じブランドでとか、肌は出さないとか、いろんなルールがあったと思うんですけど、今海外に、例えば中国とかアメリカとかヨーロッパとかいろんな方向に広がったことによって、別のファッションとの組み合わせとかも誕生していて、最初のあるべき姿とはまた変わってきたかなと思うんですね。で、みんながみんなこうやって着るべきだっていう模範を用意するわけではなく、それぞれの着こなしをそれもいいよねって認め合うようなそういう寛容さというか、自分は自分でもちろん信念を持ってて、頭からつま先まで同じブランドにしなきゃダメだって自分が思ってるのはいいんですけど、他人に押し付けたりしない、そういう感じにしていけば、皆さんがファッションとして楽しみやすくなってより広がっていくかなというふうに思います。私のロリータスタイルはパンクロリータっていうスタイルなんですけど、皆さんはそのパンクイコールアクセサリーだったり、私もパンク系のものは大好きなんですけど、パンクは自由っていう意味で着ている私はロリータスタイルです。自由でその日に着たいロリータファッション、私は甘ロリもするしクラロリもするし、カジュアルにパニエとかも着ずにブラウスも着ずにノースリーブだけでワンピースとしてロリータのワンピースを着ることもあるし、とにかく自由に着こなすっていうのが私のロリータファッションだと思っています。可愛くてすごいキラキラしてるけど、上品でありたいっていうか、これが理想。可愛くてキラキラしててエレガントな感じ。本当ロリータもパンクもギャルもロココっぽいのも全部組み合わせて着るんですよ。キメラっていうのがすごい正しいかなって思って、それを組み合わせて、でも結局ハムカみたいな、ハムカスタイルみたいな感じなんですよね。なんで時々
なんかこう1970年代のロンドンっぽいパンクっぽいこうファッションも着れば、なんか19世紀のヨーロッパのロココっぽいドレスを着たりとかみたいな感じで、なんかいろんな国とかいろんな年代になんかルーツがあります。もう私の人生そのものですね。今趣味もその仕事も全部ロリータに関わってるというか、逆にロリータに出会うまではなんかこれといってなんか自分のアイデンティティというようなものがなくて、なんかちょっと運動したりちょっと本読んだりみたいな感じで何もハマれなかったのが、今もうこれだったらもう人生捧げていいなってぐらいなんかもう自分人生ですね、本当に。From what I've gathered, Lolita is one third of a change in the fashion. Each one of my experts describe their style as being unique to them. They don't want to be tied down to one style or one brand. If a girl likes baby, she shouldn't have to cut off her friends to like Angelic Pretty. And if an indie brand matches with a branded item, why shouldn't a Lolita be allowed to mix them? It seems to me that Lolitas want to live the way that they did before the internet adopted Lolita. Before fashion magazines sought to capitalize off of these bizarre aesthetics, and before we could judge each other without ever meeting each other in person. Back when Lolita was lawless and personal and experimental. Lolita fashion is a form of self-expression, and self-expression is the antithesis to commercialization. Lolita fashion should be allowed to exist as a unique experience for each individual. In this documentary, I've made it a point to break the rules of Lolita fashion, wearing cosplay brands, no-name brands, mixing brands, brands that don't consider themselves Lolita fashion at all, not accessorizing, not wearing a blouse with my dress. At the end of the day, Lolita fashion will survive because those who love it will continue to wear it, despite what others say. Despite when others tell them that it's not Lolita enough, or when they're asked what anime characters they're supposed to be. Lolita fashion will survive because the Lolita spirit is born out of the urge to create. Even early Lolita magazines had patterns in them by big-name brands to allow Lolitas to sew their own dresses and accessories. Lolita fashion has already gone through countless iterations since its birth. The image we recognize as Lolita fashion will continue to change as new creators interpret it. Lolita fashion will continue to survive because the modern-day Lolita embraces change. Because of girls like my experts who take matters into their own hands to adapt Lolita fashion to fit today's needs. As long as we have a desire to embrace cuteness, Lolita fashion will survive.